ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନିଜେ ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତାର 3D ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ କିଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ କେବେ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କିଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର 3D ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। एसओपी अनुसार पूर्ण मात्रा वर्तमान गणति मणति आमर बाहर भंडार आरंभ होती समय लगे कारण प्रत्येक जिनिस प्रत्येक मूल्यवान जिनिस संपूर्ण तार जो डिटेल स्पेसिफिकेशन अनुसार आउ 3D मैपिंग सहित करा जाउछि जहाद्वारा पूर्व जहाँ आमर सबू तार विभिन्न स्पेसिफिकेशन थिला ताठू अधिक मात्रा रे वर्तमान तार इन्वेंटराइजेशन होउची जहाद्वारा आमको गोटे पूर्ण छवि मिलिबो। सुरक्षा दृष्टिकोण जहाँ भी एसओपी रे अछि एसपी निजे प्रत्यक्ष भाव में उपस्थित रही करथिले। 3D मैपिंग पई आमे जिलापाल को दायित्व न्यस्त करथु से व्यक्तिगत भाव में रही से कार्य को सेमाने करुथिले एवं निरीक्षण दल बा तदारक दल जो अछि सुपरवाइजिंग टीम से आमे निजे रही आमर पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक सदस्य हिसाब से रही संपूर्ण निर्भुल भाव में स्वच्छतार सहित एवं जहाँ भी राज्य सरकार मार्गदर्शिका अनुसार होती जहाँ आमर एसओपी रे अच्छी से सब माध्यम एवं निजे जिलापाल मुख्य प्रशासक विशेषकर गजपति महाराज आसी देखी संतुष्ट प्रकाश कर जहाँ आमर एसओपी अनुसार अच्छी आम से अनुसार समस्त अलंकार को आम बाहर करूँ एवं तदारख कराई 3D मैप कराई ओजन कराई फोटोग्राफर कराई फिर आम मणति भंडार जेहेतु अधिकार आम फिर मणति देइथिलु। अधिक सूचना पाई चंद्रशेखर पात्र पुरी रहुछन्ति मो सहयोगी आम सहित। चंद्रशेखर आ अधिक तथ्य सूचना कौन आसी पारुछि एबे? देखो मौसुमी श्रीमंदिर आज आउ एक ऐतिहासिक दिन था कारण श्रीमंदिर बाहर भंडार जो अलंकार रही महाप्रभुकर तार आज गणति मणति प्रक्रिया आरंभ होती आसंता काली प्रक्रिया जारी रहिबो। तेज आज दिन 11:30 गणति मणति प्रक्रिया आरंभ होता संध्या 6टा पर्यटन चलता 6टा पर जो गणति मणति सरता समस्ते निजर प्रतिक्रिया रखते कि बड़ कथा हूँ आज गजपति महाराज दिव्यसिंह देव निजे आज श्रीमंदिर को जाते तदारख करते गणति मणति प्रक्रिया किभली रोचे जेहेतु महाप्रभु राज्य सेवक प्रथम सेवक और परिचालन कमिटर से अध्यक्ष तेणु सी निजे आज श्रीमंदिर भीतर को जाते गजपति महाराज जो प्रतिक्रिया देते जेहेतु रत्न भंडार गोटे एभली स्थान जो महाप्रभुर महान महान स्वर्ण अलंकार रोचे तेणु ये गणति मणति प्रक्रिया केमती निर्भुल भाव हम स्वच्छतार सहित हम तेणु से समस्ते दृष्टि देते सहित समस्त अलंकार 3D मैपिंग कराऊँगी जमी आम कहते प्रथम जेहेतु चलती भंडार गणति मणति मार्च 25 तारीख सरी आज बाहर भंडार गणति मणति आरंभ होती महाप्रभु जिते दुर्लभ सुना विषय भक्त मान दर्शन देती से समय ये सब अलंकार गुड़िक परिधान करती जमीक आम कहीपर श्रीभुज श्रीपयर सहित आड़कानी बागनखीमाड़ी हरिणामाड़ी बाहाड़ामाड़ी ये विभिन्न प्रकार जो अलंकार रही महाप्रभुर
ତାର ଟିକି ନେଇକରି 3D ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହଉ ତାର କେମିତି ମରାମତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ 3D ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟଲଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଗଣତି ମଣତି ହେବ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ପାସ୍ ନିଜର ପାସ୍ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 20 ଭାଗ ଆଜି ଏଇ ଗଣତି ମଣତି ସରିଛି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ତାପରେ ଯେହେତୁ ରବିବାର ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ଗଣତି ମଣତିକି ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ପୁନର୍ବାର 13 ତାରିଖରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ତାପରେ 14 ତାରିଖରୁ ତାପରେ 16 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 16, 17, 18 এই 3 দিন মধ্যে গণতি মন্ত্রী बिल्कुल एवं समस्त कार्य केमिति सुरुखुरे कराजिबो सेथिपाई विशेष ध्यान दिया जाउछि चंद्रशेखर पात्र पुरीरू सहयोगी रहिथिले अधिक सूचना खबर पर हमकु दउथिले।